नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ सुरिंदर सिंह ते तुसीं वेख रहे हो प्राइम टाइम। प्राइम टाइम दे विच अज असीं गल करांगे मुख मंत्री भगवंत मान दी मुंबई फेरी दी, जिस दौरान मुख मंत्री ने उत्थे कई सनअतकारां दे नाल बैठकां कीतीआं अते पंजाब दे विच निवेश करन दी अपील कीती। इस दे नाल ही गल करांगे मुहल्ला क्लीनिक दी, क्योंकि पंजाब सरकार ने हुण 27 जनवरी नूं पंजाब दे अंदर 500 होर मुहल्ला क्लीनिक खोलण दा ऐलान कर दित्ता है। ते इस दे नाल ही बीजेपी ने अज अपनी बैठक के दौरान SYL के मुद्दे ते मता पा के साफ कर दिता है कि पंजाब कोल दूजे सूबियां नूं देण लई वाधू पानी नहीं है। ते गल नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई नूं लैके भी करांगे, क्योंकि सिद्धू की रिहाई हुण जनवरी महीने के दौरान लटकदी हुई नज़र आ रही है। तो आओ हुण शुरुआत करते हैं अज दे प्राइम टाइम की। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान ने अज उद्योग जगत दीआं प्रमुख हस्तियां दे नाल भरवां स्वागत करता अते उन्हां नूं उद्योगिक विकास नूं हुलारा देण लई सूबे दे विच निवेश करन दा सद्दा दिता। मुख मंत्री ने अपने मुंबई दौरे के दौरान गोदरेज, हिंदुस्तान यूनीलीवर, मफतलाल ग्रुप, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिंदल स्टील्स अते होर सनअतकारां दे नाल विस्तारपूर्वक गलबात की। उन्होंने पंजाब नूं इन्हां उद्योगिक इकाइयां लई सब तो पसंदीदा स्थान दसदे होए उन्हां नूं सूबे दे विच निवेश करन लई कहा। भगवंत मान ने उन्हां नूं इह भी दस्सिया कि सूबा सरकार निवेशकां दी सहूलतां लई सिंगल विंडो सिस्टम नूं होर मजबूत करन लई निरंतर उपराले कर रही है। मुख मंत्री ने कहा कि उद्योगिक शांति अते अति आधुनिक बुनियादी ढांचे दे सुमेल वालियां सूबा सरकारां दीआं नीतियां सूबे दे विच उद्योगिक विकास लई ढुकवां माहौल प्रदान करदियां हन। भगवंत मान ने कहा कि पहला सिंगल विंडो सेवा सिर्फ धोखा ते छलावा सी ते इसदा कोई सार्थक मनोरथ नहीं सी, जिसने ना सिर्फ संभावी निवेशकों का मनोबल तोड़िया सगों सूबे के उद्योगिक विकास विच भी रुकावट पाई। मुख मंत्री ने कहा कि हुण उन्हां दी सरकार ने यह यकीनी बनाया कि सिंगल विंडो सिस्टम सूबे दे विच निवेश करन दे इच्छुक उद्यमियां लई सही मायनिਆਂ दे विच सहूलत वजों काम करे। ते उधर पंजाब दे अंदर सेहत सहूलतां नूं होर मजबूत करन लई हुण मान सरकार सूबे दे लोकां नूं 500 नवे मुहल्ला क्लीनिकां दा तोहफा देण जा रही है। 27 जनवरी नूं खुद पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान अंमृतसर तो मुहल्ला क्लीनिक की शुरुआत करनगे अते इस मौके दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल भी मुख मेहमान के रूप में शिरकत करनगे। इस संबंध दे विच अज पंजाब दे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा अते सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने मोहाली विखे एक प्रैस कॉन्फ्रेंस भी की अते पंजाब सरकार वालों सेहत सहूलतां नूं मजबूत करन लई लए जा रहे फैसलों बारे भी जाणू कराया। इस मौके सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने दस्सिया कि पहलां दे मुकाबले इस बार मुहल्ला क्लीनिक विच IT सैक्शन शामिल किया गया। डॉक्टर समेत समुचे स्टाफ नूं लैपटॉप दिते जाणगे। इस नाल रियल टाइम दे विच पूरा डाटा प्राप्त अते विश्लेषण किया जाएगा। ये पंजाब दे विच सेहत क्रांति होवेगी। प्रैस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोवें मंत्रियों ने होर की कुछ किया, आओ सुन लैंदे हां। दिल्ली दे विच अरविंद केजरीवाल जी दा गुड गवर्नेंस दा मॉडल, हेल्थ दा मॉडल दिल्ली के लोगों ने बहुत पसंद किया। बड़े बड़े डिग्नेटरी, बहुत बड़े बड़े लोग आके उस महल्ला क्लीनिक की तारीफ करके गए कि हाँ इस महल्ला क्लीनिक के नाल सेहत सहूलतां हर घर तक पहुंच रही हैं। ये गल सारिਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ 100 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 65 अर्बन एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ और 35 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ रूरल एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। और लगभग इस दे नाल इन्हां 5 महीनों दौरान पंजाब के अंदर 10 लाख तो बाद ਜਿਹੜੇ पेशेंट ने उन्हां दा इलाज इन्हां मुहल्ला क्लीनिक ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ होया। सिर्फ 5 महीनों के दौरान 100 मुहल्ला क्लीनिक ਦੇ ਵਿੱਚ 10 लाख तो ऊपर लोगों का इलाज ਜਿਹੜਾ मुफ्त होया। और लोगों के लगभग जिन्ने टेस्ट सी, जिन्ने मैडिकल टेस्ट सी
वो सारे फ्री किए गए, मुफ्त किए गए, दवाइयां मुफ्त दित्तियां गईयां। और उस तर्ज नूं, उस लड़ी नूं, उस प्रक्रिया नूं अगे वधाउंदिआं 26 जनवरी नूं असीं लगभग 400 मुहल्ला क्लिनिक जिहड़े नेगे वो होर लोकां नूं देण जा रहे हां, जिन्हां नूं स्पैशली जिन्हां दी इनैगोरेशन करन दे लई, जिन्हां दा उद्घाटन करन दे लई आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी 27 तारीख को 27 जनवरी को अमृतसर के विखे उसका उद्घाटन करके 27 जनवरी को जिहड़े 400 होर मुहल्ला क्लिनिक बन के तैयार हो चुके हैं, जिहड़े कि मैं समझदा आने वाले समय के अंदर पंजाब के लोगों को बेहतर सेहत सहूलतां देणगे। उन्हां दा इनैगोरेशन, उन्हां दा उद्घाटन मानयोग आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो, साडे सुप्रीमो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी 27 तरीक को सांझे तौर के उत्ते अमृतसर के उन्हां रस्मी तौर पर उन्हां मुहल्ला क्लिनिक जिहड़े जो पंजाब के लोगों को बेहतर सेहत सहूलतां देण दे लई समर्पित करनगे। और साडे मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी का जो सपना है कि पंजाब को रंगला पंजाब बनाना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਲਥ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ। ਜੇ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮੈਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਹੈਲਥ ਔਰ क्यूरेटिव सर्विसेज एंड रीहैबिलिटेटिव सर्विसेज, ये चारों कंपोनेंट तुसीं आने वाले समय देखोगे। लेकिन जिहड़ा साडा अज दा मुद्दा हैगा वो हैगा मुहल्ला क्लिनिक। जिस तरह चीमा जी ने तुहानूं सारा डाटा दस्सिया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆਈਟੀ ਇਨੇਬਲਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 3 ਲੈਪਟਾਪ ਹੋਣਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਵੀ, ਜਿਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਏ ਹੈਲਥ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 271 ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਅਰ, ਦੇ ਆਰ ਡਿਪਲਾਇਡ ਇਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਅਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਬੀਇੰਗ ਸਟਰੈਂਥਨਡ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਟਰਾਈਡ ਐਂਡ ਟੈਸਟਡ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੁਲੀਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਇਟਸ ਏ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਕਾਈਂਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 6,000 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੇਨਫੁਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਲਥ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੈਲਬੀਇੰਗ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਹੈ, ਨਰਸਿਸ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੀਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਨ ਨਟਸ਼ੈਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20,000 ਪਲੱਸ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ, ਪਲੱਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿੱਟ ਰੱਖਣਗੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੱਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੀਟਾਡੀਨ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਸ, 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ NGOs ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਰਸਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਦੀ ਓਲਾ ਟਾਈਪ ਐਪ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਏ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ SYL ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SYL ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 2 ਦਿਵਸੀय बैठक के अंदर पार्टी ने जिथे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के उत्ते जोर देने दी, उहदे विस्तार दी, उहदे ढांचे की मजबूती के उत्ते चर्चा करके ब्लूप्रिंट तैयार किया और कुछ समय निर्धारित किया है कि पिंड तक जाने लई, बूथ तक जाने दे लई की करना है। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗਹਿਨ ਚਰਚਾ ਕੱਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਜ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਮਿਤੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਸ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ विशेष करके आए दिन पंजाब के पानिया के उत्ते सवाल पूछा जाता है। SYL के उत्ते BJP का की स्टैंड है, किते भी जाओ ये सवाल खड़ा होता है। मैनूं लगता कि अज तो बाद ये विराम लगेगा। पार्टी ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव के अंदर ये कहा कि पंजाब कोल कोई पानी नहीं है किसी सूबे नूं देण दे लई, और मैनूं लगता कि हुण इस तो बाद ये प्रश्न खड़ा नहीं होएगा। इहदे नाल मान सरकार जद दी बनी है, पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था के उत्ते इस कार्य समिति ने चिंता प्रकट की है। आए दिन जिहड़े कतल हो रहे हैं, फरोतियां मंगियां जा रही हैं और पंजाब के अंदर जद ही ये सरकार आई है, इत्थे वखवादी गल्लां करने वाले, पंजाब के भाईचारे नूं कमज़ोर करने वाले जिहड़ियां ताकतां हैं वो खुल रही हैं और उन्होंने सरकार कोई अंकुश नहीं लगा पा रही। ये भी इस कार्य समिति ने चिंता प्रकट की है। ये पंजाब के अंदर नशा जिहड़ा वो सब तो बड़ा मुद्दा है और पिछलियां 3 सरकारां यही स्लोगन दे के इत्थे बदलोईयां, लेकिन पंजाब नूं नशे तो राहत नहीं मिली।
ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਬਲੀਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਇੱਥੇ ਵਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪਾਰਟੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਲ 173 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ 241 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈਜੀਪੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਆંકੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 15, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 5 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, 592 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਕੁੱਲ 1,95,464 ਯੂਨਿਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ 7,79,200 ਰੁਪਏ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁੱਲ 13 ਭਗੌੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ 636 ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 234 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ 255 ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 11,354 ਗੱਟੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈਜੀਪੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਆਈਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 173 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 241 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ 18 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, 134 FIR ਮੀਡੀਅਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ, 21 FIR ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ FIR ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 15 ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 14, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13। ਔਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ 5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, OPM ਦੀ ਵੀ 5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੌਪੀ ਹਸਕ ਦੀ 592 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਬਲੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਰੱਗਸ ਆ ਉਹਦੀ 1,95,464 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਡਰੱਗ ਮਨੀ 7,99,200 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 13 ਜਿਹੜੇ ਨੇ PO/ਅਬਸਕੌਂਡਰ ਜਿਹੜੇ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਟੋਟਲ PO ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 636 ਜਿਹੜੇ ਨੇ PO ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪੇਨ ਆਪਾਂ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 234 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, 234 ਤੇ 255 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਔਰ 11,354 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਆ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਈਗਲ 2, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ADGP, IG, DIG ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੋਟਲ 315 ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 462 ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਟੈਕ ਵੈਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਨਾਕਾਜ਼ ਲੈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ 281 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਸ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, 895 ਹੋਟਲਸ ਦੀ ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ 11,939
ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰ 76 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 91 ਸਸਪੈਕਟਡ ਪਰਸਨਸ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ FIR ਸੀਗੀਆਂ वो NDPS एक्ट के तहत दर्ज की गई। देखिए 26 जनवरी जो है हमेशा सेंसिटिव रहती है, चाहे वो 15 अगस्त हो 26 जनवरी हो, तो हमारी पूरी प्रॉपर प्रिपरेशंस हैं उसमें। हर ज़िले में जैसे हमारा ऑपरेशन ईगल 2 हमने चलाया था, तो इस तरह के ऑपरेशन भी जारी रहेंगे। उसके अलावा हर ज़िले की जो सुपरविज़न है वो एक सीनियर ऑफिसर को, जिसमें ADGP लेवल के, IG लेवल के, DIG लेवल के ऑफिसर होंगे, वो सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो है सुपरवाइज करेंगे। और बहुत सारी इनपुट्स जो भी इनपुट्स आती हैं, कोई ऐसा बिकॉज हम शेयर नहीं कर सकते हैं, बट हमारे जो स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी और काउंटर इंटेलिजेंस है, जो स्पेशली जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस को लीड करते हैं, उनकी तरफ से भी इनपुट ली जा रही है और बाकी एजेंसीज के साथ भी पंजाब पुलिस टच में है इसके लिए। सर, इसमें 2 दिल्ली में भी जो आतंकी पकड़े गए थे, उन्होंने भी पंजाब के कुछ नेताओं के नाम लिए थे जो उनके निशाने पर थे। यहाँ भी खन्ना में भी पंजाब पुलिस ने कार्रवाई की, 1 दर्जन लोग पकड़े गए इसमें। उनसे भी कुछ ऐसे इनपुट मिले थे कि उनके निशाने पर कुछ नेता थे। नहीं, वो जो हमारा एक्चुअली सिक्योरिटी विंग में ना टारगेट हार्डनिंग हम करते रहते हैं। जितने भी थ्रेट परसेप्शन जिनको है वो सारी लिस्ट हमारे पास है। हमने एरिया वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, सब डिवीज़न वाइज, पुलिस स्टेशन वाइज कैटेगराइज किया हुआ है सबको। तो जो इनपुट्स आते हैं उसको भी हमारे पास ऑलरेडी पहले से भी जो इनपुट्स हैं उसके बेसिस पे हम थ्रेट परसेप्शन जो है उसको टाइम टू टाइम चेक करके उसमें जो वेरिएशन आती है, जो चेंजेस आती हैं करके टारगेट हारने का मतलब है कि जो हमारे जिनको टारगेट किया जा सकता है उनकी सिक्योरिटी को हम स्पेशल जो है वो अटेंशन देते हैं उस चीज़ को। Sir, what is the number of people who are protected by नहीं, Punjab? ये Number, we're not asking names. that cannot be shared. We cannot share because उसमें फिर Numbers. even numbers cannot be shared. ਸਰ ਇੱਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਮੜੈਲ ਜੈਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਫਰੋਮ ਦੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ, ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਵੈਨਿਊ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਨਰਲ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਊਡਡ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪਲੇਸਿਸ ਜਿਹ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਰਚ ਆ। ਸੋ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਪੀਸ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮੇਨਟੇਨ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਡਰੱਗਸ ਫੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਜਾਂ ਹਲੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 52A ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ NDPS ਐਕਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੈਂਪਲਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਂਡ ਉਹ ਔਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਰੋਡਰੇਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਧਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਰੀਕਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਓਨਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਐਡੀਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਆਓ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਗਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਐਫਰਟ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਹੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ, ਬਾਪੂ ਜੀ, ਦਿਲਸ਼ੇਰ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੁਰਦੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਇੱਕ ਜੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 27-28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 32-33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ 32 ਸਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, 33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਮਸਲਾ ਅੜਿਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ 2019 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਓ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਪਹੁੰਚੋ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, 32-33 ਸਾਲ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। 32-33 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ
ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਓਵਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ 14 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਟਿਲ ਡੈਥ, ਵਰਡ ਲਿਖਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ 'ਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਗੁੱਡ ਕੰਟੈਕਟ ਦਿਓ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟਸ ਲਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਤਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰੋਲ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਨੁਕਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਧਰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂ ਗਮੀ ਆ, ਉਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਧ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਸੀਗੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ। 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੈਰੋਲਸ ਲਗਾਈਆਂ, ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੋਲ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪੈਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗੁੱਡ ਕੰਟੈਕਟ, ਉਹ ਰੇਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੇਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। 2 ਸਾਧਵੀ ਕੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਵੀ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ 2 ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਨਕਾਊਂਟਡ ਰੇਪ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਰੇਪ ਕਰਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਮਰਡਰ ਕਰੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ, ਛਤਰਪਾਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਨਪੁੰਸਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਨਪੁੰਸਕ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ, ਹੈ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਵੋਟ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਿ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਗੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਧ ਆਪਦੇ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੈਰੋਲ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ। ਜੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤੇ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਤੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵੰਡਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਅਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਮੁੰਨਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਐਜ਼ ਅ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਔਰ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੇयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, nobody can just come outrightly from ਪੰਜਾਬ। ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੋਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵੋਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਦਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਤਈ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਅਨ ਬਾਇਰ ਆ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, but they again have to follow certain provisions of the rule of law which will be implemented in Punjab in the coming days. Justin Trudeau even recently ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਂਡਮਲੀ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ, ਲਗਭਗ ਕੰਸੈਂਸਸ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅਗਰੀਡ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿ ਦਿਸ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਦਈ ਆ, ਜੇ ਮੁਦਈ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਦਈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਦਈ ਨੇ, ਗਲਤ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਿਲਡ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਟਰਾਈਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਿੰਦਾ ਨਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਟਾਈਟਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਕੇਸ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ SLP ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਛ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸੋ that is the law and I hope that all political parties, all leaders cutting across party lines will support this act, will support this bill unanimously. ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।